जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणायं साधुना विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे संभवामि जुगे जुगे। परम कारुणिक विश्व चिंतामणि अघटन घटन पटियसी सत्यनारायण चिर चिदानंद सचिदानंद विग्रह धर्म को संस्थापन करिवे उद्देश्य रे चिर दिन धरी अबाहन काल प्रभुंकर लीला अवर्णनीय राइट राइट जहार प्रश्वास रे अनंत कोटि जीव ब्रह्मांड प्रलय रूप धारण पूर्वक अनंत गर्भरे विलीन हुए जहार नाम मात्र श्रवण मात्र के कोटि कल्पार्जित कल्मष विनाश हुए जहार अमल कमल चरण जुगल पाताल एवं शिरभाग स्वर्ग पर्यंत परिव्याप्त से प्रभु परम पिता चिंतामणिकर चरणार बिंदरे चगलिया मन को परिनिक्षेप्त करी कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर शीत लिखित गोटे पद मात्र भक्त निवेदन शरणापन्न भाव रे आमे उपस्थापन करिछे सर्वादौ माननीय मोर साहित्य पिपासु सुधी दर्शक समाज अद्य ए नयागढ़ जिलार संस्कृति संपन्न पल्ली बड़हमरा ग्राम आज माँ महालक्ष्मी आनुकूल्य रे जो पूजा महोत्सव लक्ष्मी एवं नारायण उभय भेट होइचंती आस्थान रे पूजा बा दंडायमान यदि प्रभु विराजमान होइछंती ए महालक्ष्मी पूजार उद्देश्य कौन गोटे श्लोक मु भागवत गीता रु श्रीमद भागवत गीता महाकवि व्यासंक निश्रुत गोटे बदल उत्थापन कर जोटा कि मंगलाचरण। अरे भाई जुगे जुगे धर्मर संस्थापना उद्देश्य रे प्रभु ए मर्त्य मंडल को अवतार करते ये धर्म को संस्थापन करने उद्देश्य रे प्रभु अवतार नियंती प्रथम लिखिले कवि कहले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः जदा जदा ही जेते बेले बाबू रे ए मर्त्य मंडल धर्मर पतन हो जाए एवं अधर्मर उत्थान हुए अधर्म जेते बेले मुंड टेके ए समय रे प्रभु विराजमान हुअंती जेते बेले प्रभु अवतीर्ण हुअंती कौन पाई ये मानव जगत को जिते बेले अतिष्ठ दुख पड़े यही समय रे प्रभु तेने अवतीर्ण हुअंती दुख रे एही बळी अनेक भक्त को से रक्षा करिसंती रक्षा करिवा बेले विचार करंती परमाकारुणिक भगवान निराकार ब्रह्म से निराकार ब्रह्म किंभूत अच्छा साहू आम टिके चिंता करिवा से निराकार ब्रह्म किए से एवं आज जो माँ महालक्ष्मी आविर्भाव होती ये माँ महालक्ष्मी किए से दुई पद कथा कही तापर आमे आगो को देखिबा केते जण भक्त को प्रभु उद्धार करिसंती एवं केते प्रकार भक्ति आज चिंता करिबा प्रथमे प्रभु विचार कले कहले जदा जदा ही धर्मस्य जिते बेले धर्म काहा को कहत धर्म किए धर्म कोन हां ये धर्मर उत्पत्ति कोठु यार विचार प्रचार कोठी यार स्थापन कोठी यार विनाश केउ जगह रे जने गुरु बसी छंती
शिष्य जाई सामने छिड़ा हो गले आज्ञा शिष्य पचारुछंती कौन पचारिले कहले हे गुरुदेव कहले कथम उत्पद्यते धर्म कथम धर्म पवर्तते कथं स्थापितं धर्म कथम धर्म विनश्यति गुरुदेव जाई पाखरे बसिछंती शिष्य विनत भाव रे विनय होई तने प्रश्न कले कौन कहिले केमिति भाव रे प्रश्न करिवे केमिति आपनकर श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रश्नर नियम कौन अछि से कथा को आज उपस्थापन करा गला कृष्ण द्वैपायन व्यास जे कि पराशरात्मज से आज गोटे श्लोक लिखिले कहले तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः तत्त्वदर्शन हबो तद्विधि प्रणिपातेन गुरु को निकट रे शिष्य जाई प्रश्न करूछंती जे हे गुरुदेव ये धर्मर उत्पत्ति कोठारू कथम उत्पद्यते धर्म धर्म आमे काहा को कहिबा धर्मर उत्पत्ति कोठू यार प्रचार कोठी कथम धर्म प्रवर्तते प्रवर्तते माने विचार कुआड कुआड प्रचार होई धर्म के हां धीरे तापरे कथम बा स्थापित धर्म स्थापित कहले ओ जगह यार स्थापन हुए धर्मर स्थापन कोठी यार विनाश कोठी यार प्रचार कोठी यार सृष्टि केउठारू सृष्टि को जगह रु ये सेठी गुरुदेव उत्तर देले कहले सत्य उत्पद्यते धर्म दया धर्म प्रवर्तते स्थापित धर्म लोभे लोभे विनश्यति तेणु करी सत्य रुहला उत्पत्ति धर्म तेणु करी आज जो माँ महालक्ष्मी पूजा कर जाउची काहे की जगत जननी माँ महालक्ष्मी श्रिया चांडालुणी घर को जाइथिला जी कुछ खाइबा पई परे गोटे श्लोक मन पड़ची आकु लिखले गायक सम्राट विश्वनाथ पट्टजोशी सम्राट लिखिले दिनकर घटना कोन हिची लिखिले प्रखर खर प्रश्वासौ पित्वा विष्णु फणिद्रह सुजति कमल नेत्रौ गाढ़ निस्तंद्रा निद्रा जदपि जदपि श्वास निर्गतश्च हरेर्वा तदपि सर्पं स्वांग बुद्धि प्रयाति बाबूरे जेतेले धर्मर विनष्ट हो जाए से जगह प्रभु अवतार नियंती धर्म केमिति नष्ट हुए ना अधर्म मुंड टेकिले धर्म नष्ट हुए अधर्म मुंड टेकिले धर्म नष्ट हुए अधर्म आउ धर्म तेणु करी आज जेतेले गुरु पचारि छंती जे धर्मर उत्पत्ति कोना सत्यरु सत्य धर्म उत्पत्ति सत्य उत्पद्यते धर्म दया धर्म प्रवर्तते सत्यरु उत्पत्ति हला धर्म दया भाव जदि आसी गला से दया रे प्रचार हला धर्म क्षमायां स्थापित धर्म प्रचार हला धर्म तेणु दया भाव जदि नाई मनीष मन रे गाँव रे जड़े लोक किछि भूल कला बा छोटिया दरिद्रतार कषाघात रे प्रपीड़ित होई आज किछि खाइबा को पाउनी जदि गाँव रे कहीं दयावंत लोक अछंती किछि खाइबा को ताकू देले ताले सेठी तार धर्मर प्रचार हला जहा कि आज पर्यंत माँ महालक्ष्मी जाइथिले श्रिया चांडालुणी घर को बोली ए पर्यंत अद्यावधि ताकि लिपिबद्ध होई रहिछि
ତେଣୁକରି ସତ୍ୟ ଉତ୍ପଦେତ ଧର୍ମ ଦୟା ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ କ୍ଷମାୟଂ ସ୍ଥାପିତ ଧର୍ମ କ୍ଷମା ଗୁଣରେ ଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଜଣେ କେହି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ତାକୁ ଆମେ କ୍ଷମଣୀୟ ଗୁଣରେ ନିଜର କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ସେଇ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ? ବୋଲେ ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାର ଆଇ ସେ ପୁଣି କ୍ଷମା ତରାଇ ସେ ପୁଣି କ୍ଷମା ତରାଇ ସେ ପୁଣି କ୍ଷମା ତରାଇ। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଭୁଲ କରିଛି ଜଣଙ୍କର ସେ ନିଜେ ଯଦି ଭାବିବ ନାହିଁ ପିଲାଟିକି ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେବି ସାରା ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଯିବ ଯେ ଏ ଲୋକଟିର କ୍ଷମା ଗୁଣ ଅଛି। ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାର ଥାଇ ସେ ପୁଣି କ୍ଷମା ଆଚରଇ କ୍ଷମା ଗୁଣରେ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ ନଷ୍ଟ ହେଲା କୋଉଥିରେ? କ୍ରୋଧେ ଆଉ ଲୋଭେ। ଯଦି କ୍ରୋଧ ବଶ ହେଇଯିବ ମଣିଷ କାହାକୁ ଯଦି ଚାପୁଡ଼ାଟିଏ ମାରିବ ତାର କାନ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିବ ତାର ଜୀବନ ଯିବ। ଯଦି ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ ପରିଶେଷରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯାଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ତେଣୁକୁ ଏହା ହଉଛି କ୍ଷମା ଆଉ ଲୋଭେ। ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ମଣିଷ ହୁଏ କଣ? ହୁଏ ହେଲେ ଜିହ୍ବା ଲାଳ ସେ ଇନ୍ଦି ଚଳେ ଗୋବିନ୍ଦା ଜିହ୍ବା ଲାଳ ସେ ଲୋକ ଲୋଭ କରେ କାହା ପାଇଁ ନା ଜିହ୍ବା ଲାଳ ସେ କେତେଟା କଥା ଯେ ଆଖିରେ ଆଖି ଦେଖେ ଜିହ୍ବା ଚାଖେ। ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ଦେଖିଲା ସେ ଚାଖିଲା କି ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଖି ଦେଖିଲା ଜିହ୍ବା ଚାଖିଲା। ଜିଭର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଖାଇବାକୁ ଆଖି ଦେଖିଲା। ଆଖି ହେଲା ମୂଳ କାରଣ ଆଖି ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଆଖି ଯୋଗୁ ଏ ଯିବ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଲା। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ହେଇଛି ସୁନ୍ଦରିଆ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଥିବ ତେଣୁକୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜିହ୍ବା ଲାଳସ ଦେଲା ଜିହ୍ବାରେ ଚାଖିଲା ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଲା ବେଳେ ହେଲା କଣ? ପରିଶେଷରେ ଖାଇବାର ଅଧିକ ପରିମାତ୍ରା ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଯେତିକି ଖାଇବା କଥା ତାର ପରିସୀମା ପାର ହେଇଗଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ସୀମାରେଖା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କବି ହେଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ସେ କଣ କହିଲେ? ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ ରସ ଲୋଭେ ପଡେ ବନିଶିରେ ମୀନ ରସ ଲୋଭେ ପଡେ ବନିଶିରେ ମୀନ ଆଉ ଅକ୍ଲେଶରେ ତାର ସରଇ ଜୀବନ द्वारा रसना कहले बाबूरे जीभ ये जिह्वा द्वारा ये जीव लोभरे पड़े टिके जेतले बनिशीर अग्रभागरे बनिशी कंटार अग्रभागरे किछि खाद्य देले जने प्रतिग्राही ये प्रतिग्राही खाद्य देवा द्वारा जीभ लालसारे मीन गिळिलाटाकू टिके जेतले जिह्वा अग्र लगाई आग देखिला से देखु देखु चाखिला चाखु चाखु गला अल्प टिके खाइतिले हेइथांता जदि अल्प खाइबा परिवर्ते ये संपूर्ण खाइबा को इच्छा कला हेला कोन कंटा लागिला तंटीरे शेषकु मला एई भली भाबरे बाबूरे पांचटा जिनिस अछि आम शरीर रे जे कि हमकु लोभ आडकु टाणी निए पांचटा जिनिस कोन कोन सार जे कि मायार बशवर्ती करे से होती पांचटा जिनिस प्रथम हेला जीभ जीभ केमिति लोभ प्रथम रु हला जिते बेले मातृगर्भ के जीव आसिला मातृगर्भ रु आसी भूपृष्ठ रे पतित हेला ये भूपृष्ठ रे जेतेले पडिला ये जीभ कला कोन कला माता रोगर भरू से जे नाम रस पान साना
नामरस पान करुथिला से प्रभु को जेतेले दर्शन करुथिला से जेतेबेले मर्त्य को आसीगला मर्त्य रे आसीला जेतेले कोन हैला मर्त्य रे पड़ी जाईछि माता कोन कला ना पुओटी मोर कांदुछि बा झियोटी मोर कांदुछि कांदिबा बेले कला कोन ये स्तन्यपान करिला कला माता स्तन रु से जे करि पय पान रे करि पय पान माया रे पड़िण से जे होइला ज्ञान मातार स्तन रु क्षीर पान कला जते बेले ये जीव ये माया रे पतित हेला पिलाटी कांदुची कुआ 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 बोली जते कांदुची सते बेले चिंता कला माँ मो पुओ कांदुची कि खाइबा को देवी এই ভଳି যেতলে পণ্ডিত চিন্তা কলে পিলাটি যেতলে কথা হলা মা ভাবুছি মো পিলা খাইবাকু মাগুছি যদি মা মাগুছি মা কହୁছি মো পিলা খাইবাকু মাগুছি এই সময় করি বিচার করি স্তন্যপান ধরেই দেলা কিন্তু মা তাকু বুঝি পারিলানি সে কাহিকি কହୁছি কুয়া কুয়া ये आज जो मार काम है खाइबा को दबा नहीं तेणुक आज जगत जननी पड़िदा लक्ष्मी ये जगत जन को खाइबा को जाउछंती गोटे कथा समाधान करिया तापर आगु बुझिबा नहीं तेणुक आज माँ काहेकि विचार कला जे कुआ कुआ होची ये कुआ कुआ शब्दर अर्थ से जानी पारिला नाही विचार कला कुआ 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 मु मातृ गर्भरे थिला बेले जो रूप को मु देखुतली से कुआडे गले कला कुआ कुआ बोली कहूची बा कहां कहां बोली जतले कहूची से कुआडे गले प्रभु कला माता रो गर्भरे रही थिली जेते बेले माता रो गर्भरे रही थिली जेते नाम रसक मु पान करुली सीए कुआडे गले तेणुक तो दर्शन कर पारे सीए कुआडे गले खोजिला ये कथा जानी पारा नहीं बोले माता गर्भरे रही जेते दिन जेते दिन गर्भरे रही जहाँ को मु दर्शन कर सी कुआडे गले सी विश्व नियंता ठाकुर परम ब्रह्म को आज खोजुची जीव मर्त्य पड़ी जो खोजुची ये माँ कला कौन खाइबा को देला माँ कर काम केमिति खाइबा कथा खाइबा को देला हला मो पुओ कांदुची जो खाइबा को देइची कौन ना माया रे पड़िला से राधानाथ कले रस लभे पड़े बनिसी रे बिन अक्लेशरे तार सरई जीवन जड़े जीभ जोगु मला आउ जड़े कान जोगु मला आउ जड़े आखि जोगु मला गोटी गोटी करके समाधान करवा जहा द्वारा कि जीव माया रे पड़े ए जीभ सिना जीभ जोगु जड़े बोला माछ तापरे कान जोगु किए बोला कान जोगु किए बोला ठीक रे कथा गोटे पद आपण करो बोले हरिण श्रवण इंद्रिय लालसे हरिण श्रवण इंद्रिय लालसे सबर संगीत तार कर्णे बसे सबर संगीत तार कर्णे बसे हरिण श्रवण इंद्रिय लालसे शबर संगीत तार कर्णे पसे
ଯେତେବେଳେ ଶବର ପିଲା ଯିବ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୀତ ବୋଲିବ ଏ ଗୀତକୁ କାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ କିଏ ଶେଷ ଇଏ ମୃଗ ମୃଗୁଣୀ ଏ ମୃଗୁଣୀ ଯେତେବେଳେ କାନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥିଲା ଶୁଣିବା ସମୟରେ ହେଇଛି କଣ ନା ଶବର କଲା କଣ ବ୍ୟାଧ ଶବରର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ବ୍ୟାଧ ଇଏ ତାକୁ ବଧ କଲା କଲା ବେଳକୁ ବ୍ୟାଧର ହସ୍ତେ ହେଲା ହତ ତାପରେ କାନ ଯୋଗୁ ଯଦି ହରିଣ ମଲା ଭଲ ଗଲା ମାଛ ଆଖି ଯୋଗୁ ଅନଳ ଦେଖିଣ ପତଙ୍ଗ ଧାମତି ଦେଲେ ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଗଲେ ଅନଳ ଦକ୍ଷିଣ ପତଙ୍ଗ ଧାମନ୍ତି ଯେ ନେଉଦ ବେଗ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ବାବୁରେ ଜଳୁଛି ଏ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବା ବେଳେ ଲାଇଟ୍ କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରି ଗୋଟିଏ ପତଙ୍ଗ ବା ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଯାଇକି ସେଠି ପଡିକି ମରଲାଣି ତା ପଛରେ ସିଏ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଅହନି ଅହନି ଭୂତାନି ଗଛତି ଯମ ମନ୍ଦିରେ ଆତ୍ମନ ନିଦ୍ରା ପରିହରି ଫେଡ଼ି ଚାହା ଚିନ୍ତାର ଲୋଚନ कर कर निरीक्षण निस्तब्ध जीवन स्रोत किपरी भेटिबाकू मृत्यु सिंधु कराल लहरी रे आत्मन निद्रा परिहरी फेड़ी चाहा चिंतार लोचन आज ये पतंग बुझी पारुनी जाकी से लाइट बा आलुआ अग्नि रे पड़ी मरु निजे तार चक्षुर लोभरे पड़ुची के से पतंग आउ जणे नाक जोगु जणे बोला अरे नाक जोगु किए बोला बड़ भाई आई डोंट नो नाक जोगु चला दारू भेद क्षम भ्रमरा बसी पद्मिनी कोरे पद्मिनी कोरे रे पद्मिना बसी पद्मिनी दारू भेद क्षम भ्रमर बसी पद्मिनी कोले पाशरे अपना विक्रम प्रेम मोहन भोले दारू भेद दारू कहले पंडित काठ ए काठ को भेद करिवार शक्ति थाए भ्रमर ये भ्रमर जेतले जो दांतरे टिकटिकी करी काठ को काटी दिए ये करे कौन ना पद्म फूल क्रोटर मध्य रही हेछि कौन आपणकर बही है भ्रमराष्टक लिखिले कवि कालिदास महाकवि कालिदास प्रमाण कले कले रात्रि गमिष्यति भविष्यति स्वप्रभातम् हास्वानुदेश्यति हसिष्यति चार बिंदौ इत्थं वि चिन्तयते कोशागते दिरे फो हंत हंत नलिन गज उजहार जितेबेले लक्ष्य करिबा मोर माननीय विधायक मंडली सूर्यदेव गोटे दिन कार्यक्रम शेष करी शांत क्लांत जीवन को विश्राम देवा माँ कोल को चली जाउछंती अस्तमित सूर्यंकर अव्यवहित समय पूर्वर सूर्यदेव पश्चिम दिग्बलय डुबी जा अवस्था किछि समय पूर्वर ये भ्रमरटी जाकी पहुंची कौटी ना पद्म फूलर क्रोटर भितर तेरे पद्म फूलर क्रोटर भितर पहुंची करुछि कौन ना पद्म फूलर प्रेमिक ये हूँ विट पुरुष
ପଦ୍ମ ଫୁଲର ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ପଦ୍ମିନୀ, ଉଭୟଙ୍କର ଭାବ। ଇଏ ହଉଛି ବିଟ ପୁରୁଷ, କିଏ ସେ ଭ୍ରମର। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପଦ୍ମିନୀ କୋଳରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ପଣ୍ଡିତ, ଏ ପଦ୍ମିନୀ କୋଳରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି ହେଇଛି କଣ ନା ଆଶାର ଆଗ୍ରହଣ ଶକ୍ତିରେ ଏତେ ବିମୋହିତ ହେଇଗଲା ଯେ ଭ୍ରମର ବିଚାର କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଛାଡିକି ଯିବି। କିଛି ସମୟ ରହି ଯଦି ଏ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ସମୟର ସୀମା ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଧର୍ମରେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧା। ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଆମେ ଧର୍ମରେ ବନ୍ଧା, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଗୋଟିଏ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ସେ ମା କୋଳକୁ ଚାଲିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭ୍ରମର ବିଚାର କଲାଣି ମୂର୍ଖ ଭ୍ରମର ଆଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତିରେ ଏତେ ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛି ଯାଇକି ବସି ପଡିଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲର ବାସନାରେ। ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ବସି ପଡିଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲର ବାସନାରେ, ବିଚାର କଲା ରାତ୍ରି ଗମିଷ୍ୟତି ଭବିଷ୍ୟତି ସ୍ୱପ୍ରଭାତ। ଶୀଘ୍ର ଆଜି ଯଦି ରାତି ପାହିଛି, ଆଜି ଯଦି ରାତି ହେଇଛି ପୁଣି ରାତି ଭାଷାନୁଦେଶ୍ୟତି ହସିଷ୍ୟତି ଚାରବିନ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ହେବ ପୁନର୍ବାର ଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ମୁଁ ଉଡ଼ିଯିବି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କଲେ, ପଦ୍ମିନୀ ତାର ସେ ମୁଦ୍ରିତ ହେଇଗଲା। ମୁଦ୍ରିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ କ୍ରୋଟର ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମରଟି ରହିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ତେଣେ ଭ୍ରମର ରହିଲା, ଆଉ ଏକ ହସି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଜଳକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଭାବୁ ଭାବୁ ଭ୍ରମରର ଆଶା ଲିଭିଗଲା। ଆଉ ଶୁଣ୍ଢ ଦ୍ୱାରା ହସି ତାକୁ ଯେ ଉତ୍ପାଦନ କଲା। ଶୁଣ୍ଢ ଦ୍ୱାରା ହସ୍ତି ତାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛି। ଉତ୍ପାଦନ କରି ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିକୁ ଗିଳି ଯାଇଛି। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭିତରେ ଥିବା ଭ୍ରମର ଗୋଟିଏ ଆଜି ହାତୀ ପେଟକୁ ଗଲା, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ନାକ ଯୋଗୁ ମଲା ଭ୍ରମର, ଆଉ ଜଣେ ଚର୍ମ ଯୋଗୁ ମଲା। ଚର୍ମ ଯୋଗୁ ମଲା ହାତୀ। ହସ୍ତି କି ଦେଖ ତୁ ହସ୍ତି ନୀଳ ଭରେ, କିଏ ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଏ ନିଗୁଢ଼ ପାଶରେ। ଚର୍ମ ସ୍ପର୍ଶ ଧରି ଗୋଟେ ମାଇ ହସ୍ତି ପାଖରେ ଦନ୍ତା ହସ୍ତି ଯାଇକି ଶୋଇ ପଡିବ, ଟିକେ କାନ୍ଥରେ ଲାଗିକି ତା ଚର୍ମକୁ ଲାଗିଲେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ହେଇଛି କଣ, ଏ ଅଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳ ଦ୍ୱାରା କଣ କରିଛି, ବିରାଟ ବଡ ଖାଲ ଖୋଳି, ଏବେ ତ ବାବୁରେ ଆସିଥିଲେ ହାତୀ ଆମ ଏରିଆକୁ, ବିରାଟ ବଡ ଖାଲ ଖୋଳି ସେ ହାତୀକି ନେଇକି ବାନ୍ଧେ ଗୋଟେ ହସ୍ତି ନେଇକି। ମାଇ ହାତୀଟିକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧେ, ଏ ବିଶାଳ କାୟ ଶରୀର ଦନ୍ତା ହସ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଆସେ। ଏ ହସ୍ତିନୀ ଲୋଭରେ ଆସି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। କିଛି ସମୟ ଅଙ୍ଗସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତି ତାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖେ, ଇତ୍ୟ ଅବସରରେ ଯେତେବେଳେ ମାନବ ଖୋଳିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଖାଲ, ଏ ଖାତ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଖସି ପଡିଯାଏ। ହସ୍ତିକୁ ଯେ ଧରଇ ମାନବ, ଆଉ ହସିବା ସେ କାଳରେ କଣ କରିବ। ଆଉ ଏହିପରି ପରା ବାବୁ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଲେ, ପରବ୍ରହ୍ମକୁ ଯେ ପରା ସବୁ ଭୁଲି ଗଲେ। ମାୟାରେ ପଡିକି ଯିବ, ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲିବାଟା ତାର ହଉଛି ଅଧର୍ମ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଭୁଲି ଯାଏ ହୁଏ କଣ,
ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଭୁଲି ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଏମିତି କଚଡ଼ାଟେ ଦିଏ ପୁଅ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବନି। ସେ କଚଡ଼ାଟା କ'ଣ ବା କେମିତି କଚଡ଼ାଟେ ଦିଏ? ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଛି? ଏ ଜୀବ ଜଗତକୁ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ତ ଆମେ କହିବାନି, ଅନେକ କଥା ଅଛି ତାର। ତେଣୁକରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏ ଜୀବ ଜଗତକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ହାସ୍ତରେ ତାର ଡୋରିଟାକୁ ଧରିଛି। ସେ ଡୋରିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଧରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଅବାଟକୁ ଯିବ, ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଝିକି ଦେବ। କହିବ ଦଉଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ, ଇଏ ଯେଣିକି ଟାଣିଲେ ସେଣିକି ଯାଇ। ଦୈବ ହଉଛି ଦଉଡ଼ି, ମଣିଷ ହଉଛି ଗାଈ। ଏ ଅଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ମନୁଷ୍ୟ ବିଚାର କରୁଛି ମୋ ଠାରୁ ଆଉ ବଳୁଆ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଜଗତ ଜନନୀ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦିନେ ଗର୍ବ ବା ଅହଙ୍କାର ଆସିଥିଲା। ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ମୁଁ ଉତ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରଖର ଖର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପିତ୍ୱା ବିଷ୍ଣୁ ଫଣିଦ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ଟିକେ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ କଲେ ପ୍ରଭୁ। ସମୟଟା କୋଉ ସମୟ? ଅନନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ନାରାୟଣ ଆଜି କ୍ଷୀରସାଗର ଗର୍ଭରେ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ସର୍ପ ଉପରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସାହୁ, ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ସର୍ପ ଉପରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସାପଟା କେମିତିଆ ଜିନିଷ? ଆଜ୍ଞା ସାପଟା କଣ ସାପ ଦେଖିନ? ଭଲ କଥା କହୁଛ। ଆରେ ଇଏ ଅନନ୍ତ ସର୍ପ, ଆଜ୍ଞା ଇଏ କିଭଳି? କିଭଳି ରାଜା? ସାତଟା ଫଣା। ହଁ, ତାପରେ ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ଦବ। କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା କୁଣ୍ଡଳିକାର। କୁଣ୍ଡଳିକାର। ବେଶ ସେଇଟା ହଉଛି ନାରାୟଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବେଡ, ମାନେ ଡଣ୍ଡଲପ ବେଡ। ଡଣ୍ଡଲପ ବେଡ। ତାପରେ ଇଏ ଡଣ୍ଡଲପ ବେଡରେ ଯେମିତି ଶୋଇଲେ କଅଁଳିଆ ଲାଗେ, ସର୍ପଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ କଅଁଳିଆ ଜିନିଷ। ଏ ସର୍ପ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ନିଦ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ନିଦ ହେଇଛି, ପ୍ରଖର ଖର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପିତ୍ୱା ବିଷ୍ଣୁ ଫଣିଦ୍ର, ପ୍ରଖର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତାକୁ ପିଉଛି କିଏ? ସେ ନା ଅନନ୍ତ ସର୍ପ। ଅନନ୍ତ ସର୍ପ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାସ ଅଗ୍ର ଭାଗରେ ଫଣାକୁ ବିସ୍ତାର କରି ପବନକୁ ପିଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଏ ନାସକୁ ବିସ୍ତାର କରି ପବନକୁ ପିଉଛି, ହେଲା କ'ଣ ନା ଫୁଲୁଛି। ବାବୁରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟବଲରେ ଦେଖିଥିବୁ ପବନ ଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଯଦି ଫୁଟବଲରେ ପମ୍ପ ଦେଲେ ସିଏ ଫୁଲିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନାରାୟଣଙ୍କର, ବିଶ୍ୱପତି ନାରାୟଣଙ୍କର ନାସାରୁ ନିର୍ଗତ ନିଶ୍ୱାସକୁ ପାନ କରୁଥିବା ଅନନ୍ତ ସର୍ପ ଆଜି ବିରାଟ କାୟ ଶରୀର ଧରି ଫୁଲିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଯେତିକି ଫୁଲୁଛି ନାରାୟଣକୁ ସେତିକି କଅଁଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଯେତେ କଅଁଳିଆ ଲାଗୁଛି ସର୍ପ ଯେ ଫୁଲୁଛି। ଆଉ ନାରାୟଣ କନାସାରୁ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ମାତା ହତ କମଳିନୀ ଆଉ ବୁଲୁଥିଲେ ପରି ବାଣ୍ଟି ଆସିଲେ ସେ ଖଣି। ନାରାୟଣଙ୍କର ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା କଲେ କ'ଣ? ବୁଲି ବୁଲି ଜଗତ ଯାକ ପଡ଼ି ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ଫେରିଲେ। ସକାଳ ପାଇଲା। ସକାଳ ପାଇବାରୁ ଆଜି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ି ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ଫେରିଲେ, ତମେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ନାରାୟଣ ତ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଜି ପାନେ ଦେବି। ମୁଁ ତେଣେ 56 କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ପଡ଼ି ବାଣ୍ଟି ଆସିଲେଣି, ଆସି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କବାଟ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ? ତେଣୁ କହିଲେ ତାଙ୍କର ତ ସେଇଟା ଘର। ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କଲେ, ପ୍ରଭୁ ତ ଜାଣି ଶୁଣି ଶୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣକୁ। ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଗାଁବେଇକି ରହିଲେ। ଯେତେ ଡାକିଲେ ଶୁଣିଲେନି। ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, हे जगतर करता, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हे विश्वपति, केते निद्रा जाइछ प्रभु उठ। मु केते बुली बुली के आसिली, केते पड़ी बांटी बांटी
ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥକି ଗଲାଣି ପ୍ରଭୁ ଉଠ। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାକୁ ନାରାୟଣ ଜାଣିଲେ ଏମିତି ଡାକିବିନି, ଏମିତି ଗୋଟେ ପଦରେ ଡାକିବି ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାରାୟଣ ଉଠିବେ। ହଇରେ ନାରାୟଣ ଘଇତା ଉଠୁନୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଭଳି ଶକ୍ତି ମାନ ହେଇଗଲେ ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ରାତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଯାକ ଭଣ୍ଡାର ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଥିଲ, ଇଆଡ଼କୁ ଆସ, ଇଆଡ଼କୁ ଆଇଲ। ତମେ ଏଠି ଶୋଇବ, ଏ ପୃଥିବୀ ରହିବ। ଚିନ୍ତା କଲ ଟିକେ। ମୁଁ ଶୋଇଛି, ତମେ ଶୋଇନ। କିଏ କହୁଛି? ଆଉ ତମେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରୁଛ, ଅନନ୍ତ ସର୍ପ ଖାଉଛି, ତମେ ଜାଣିପାରୁନ। ତେଣୁକରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଚାର କଲେ, ହଁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତା। ବେଶ ଯଦି ଜୀବ ଜଗତର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବୁଝିବା କଥା, କଥା। ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ଶୋଇବେ ଶୋଇବେ। ଏ ସାରା ଜଗତ କାହାକୁ ଭରସା କରିବ? ନିଜେ ଯଦି ରକ୍ଷକ ହେଇକି ଭକ୍ଷକ ହବ, ତମେ ଯଦି ଅଳସୁଆ ହବ, ସଂସାର ଜଗତ ଅଳସୁଆ হবে ଆଉ। ଉଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁକରି ଆଜି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନେ ମନେ ଅନେକ କଥା କହିସାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କଲି, 56 କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ପଡ଼ି ବାଣ୍ଟିଲି। ବାଣ୍ଟିଲି। ତମେ ସେଇ ସାପୁଟା ଉପରେ ଅହରହ ଶୋଇଛ ଯେ ଶୋଇଛ। ଶୋଇଛ ଜଗତର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବୁଝିବ କେତେବେଳେ? କେତେବେଳେ? ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ଜାଗରଣ ଦୁନିଆ, ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ମାନେ ତ ସବୁ ଚାଲିଲେ ବଜାରକୁ, ଭ୍ୟାନିଟି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଏମାନେ ବଜାରକୁ ଗଲେ। ଏବେ କଲେଣି ଗ୍ରୁପ, ଆମ ପାର୍ଟି ଚୁପ। ନାଇଁ ସରକାର କରିଦେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ କାମିନୀ କଲେ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ କି ଚାହିଁଲେ ଆଖି ତୋରା, ଆଉ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ବଟୁଆ ଗୋଟି, ଆଉ ସତ ପଲକୁ ବାଦେ ଚକଟି ସେ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡେ ଓଢ଼ଣି ନାଇଟି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡେ ଓଢ଼ଣି ନା ଲମ୍ବା, ଆଉ ଓଠ ନାଲି କରି ବଜାରେ ବୁଲିଲେ। ଓଠ ନାଲି ଆଉ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବେଣୀ ଛାଟି, ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା। ହେଇଛି କଣ? ଯେତେବେଳେ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଭଳି କହିଲେ, ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୁହଁ ଟିକେ ବଢି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ନାରାୟଣ ଟିକେ ନୀରବ ହେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବେଶ। ପରିଶେଷରେ ଡାକିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ କହିଲ ସ୍ୱାମୀ? ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ ବା କଣ ମନରେ ଟିକେ କଣ ନିଶା ଫିସା ଖାଇଛ କି? ନାଇଁ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ନିଶା ଖାଇବ? ଆଉ ଏତେ ପାଟି କଣ ପାଇଁ? ତମେ ଶୋଇଛ ଯେ ଶୋଇଛ, ଏତେ ଗୁଡେ ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେଇଛ, ଏ ପୃଥିବୀ ତମେ ଶୋଇଲେ ପୃଥିବୀ ରହିବ। ଜଗତ ଯାକ ଆମର ସନ୍ତାନ ଠିକ ଅଛି ଜଗତ ଯାକ ଆମ ସନ୍ତାନଟି। ତମେ କେତେ ଜନ୍ମ କରୁଛ ମୁଁ ସେଟା ଜାଣୁଛି। ହେଲା। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ହେଇକି ତମେ ତ ଏଇତେ ଶୋଇବ, ସାପ ତ ଏଇତେ ତମ ନିଶ୍ୱାସ ପିଉଥବ, ସେ ଯେତେ ପିଉଛି ହେତେ ଫୁଲୁଛି, ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତମେ ଶୋଉଛ। ମୁଁ ଶୋଇଛି, ଆଉ କଣ? ତମେ ଜାଣୁଛ ମୁଁ ଶୋଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଯୋଉ ନାଟକ, ଆଜ୍ଞା ସେ ନାଟକରୁ ଗୋଟେ ପଦ ମନା ପଡିଛି। ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି ସିଆ ଚାଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରରୁ, ସେପଟେ ବଳଭଦ୍ର ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ବଡ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ତଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେତେବେଳେ ମା ଜଗନ୍ନାଥ ତଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ କଣ କରିବା, କୋଉଠିକି ଯିବି? କୁଆଡେ ଯିବି? ହଁ ଏ କଥା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରି ଆଜ୍ଞା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟିକେ ରାଗ ମନରେ ମାନବୀ ରସ କଲେ। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ବିଚାର କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉପରେ ରାଗିଛି। ରାଗିଛି। ତାର କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ବରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ, କହିଲେ ସିନ୍ଧୁ ସୁତା ଇନ୍ଦୁ ବଦନା ତୁ ବୃଥା ତାରେ ରୋଷ ନବହମନେ, ସିନ୍ଧୁ ସୁତା ଇନ୍ଦୁ ବଦନା ଯେ ବୃଥା ତାରେ ରୋଷ ନବହମନେ,
ଅନୁଜ ପଳେ ସିନ୍ଧୁ ସୁତା ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବଡ ଦେଉଳ ଛାଡିକି ଯାହାରି ବୋଲିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗିବାର କାରଣ ଦେଖି ଜଗନ୍ନାଥ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁଇ ପଦ କଥା କହିଲେ କହିଲେ ବୃଥାଟାରେ ରାଗ କରନି ବଡ ଭାଇଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରିବା ମୋର ଧର୍ମ ବଡ ଭାଇ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ମୁଁ କଣ କଥା ଜାଣୁନି କି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣୁଛି କହିଲେ ଆଖି ବୁଝି ସବୁ ଦେଖଇ କାନ ବୁଝି ସବୁ ଶୁଣାଇ আখি বুঝি সবু দেখাই কান বুঝি সবু শুনাই আউ সেই সেই মোহি রহি থায়ে সোই সেই সেই মোহি রহি থায়ে সোই ন জানিলা পরি সবু জানে সিন্ধু সুতা সিন্ধু বদনা সুতারে দোষ সিন্ধু সুতা ইন্দু বদনা বৃথাটারে রস নবহ মনে কলা মু আখি বুঝিকি সবু দেখুছি কান বুঝিকি সবু শুণুছি আখি বুঝিকি সবু দেখুছি দেখুছি কান বুঝি সবু শুণুছি আপনার রামচরিত মানসরে গোস্বামী তুলসী গোটে পদ কলে কলে বিনু পদ চলাই শুনই বিনু কানা সে কর বিনু কর মকরই বিধি নানা সকল রস ভোগী বিনু বানিব কথা বড় বলে বিনু পদ চলাই শুনই বিনু কানা জগন্নাথ কহিলে বিনা কানরে মু শুনি পারে বিনা পাদরে মু চালি পারে আখি বুঝিকি শুনি পারে বিনা নাকরে মু আগ্রহণ করি পারে এবং বিনা পাটিরে খাই পারে বিনা পাটিরে খাই পারନ୍ତି কানন রহিত সকল রস ভোগী পাটি ନାହିଁ কিন্তু সকল রসକୁ ମୁଁ ଭୋଗ କରୁଛି ତେଣୁ ତୁଳସୀଦାସ କହିଲେ বিনু পদ চলাই শুনই বিনু কানা আদি লক্ষ্মী কু বুঝাউଛନ୍ତି প্রভু বলে হে লক্ষ্মী মু সব কথা জানুছি তুমে যে কହୁଛ যে মু পড়ি বাটিকি সব আড়ে পড়ে আসিলি এ পড়ি সব আইলো কোঠু আইলি মু ঘরে গদেই দেবার শুনা তুমি নেই কি সাবলা বই কোঠু আইলি মু কোঠু আইলি মতে পচারছন্তি স্টোর রুম রে ব্রাকমো स्टोर रूम हाँ ठीक है ये स्टोर रूम को आइला कोठू मो पुओ थोइची पुओ कोठू आनिला मो जन्म करथली पुओ को जन्म करथल पुओ कोठू आनिला पुओ कोठू आइला हां आ पुओ कोठू आइला खट्टी ज्ञान थवा कोन से खट्टी की जो आइला से कोठू आइले से कोठू आइले आ मते एते कथा मु जानि बस छिड़ा छिड़ा हां कहा हेला कोन अच्छा आपण बड़ हमरा ग्रामवासी आया तेल मसला सब आनिक देले पूजारी भाईना रांधिले प्रसाद पाइबे समस्ते जेतले प्रसाद परसिबा परसुड़ी 4 जण कि 5 जण हमर परसिबे ये परसुड़ी भाईना विचार कर कहे जो मु सब दउची मु सब करूची से कथाटा संभव हो कि ना ना किंतु लक्ष्मी स्वामी तुमर दायित्व तुम्हें परिवहन करिछ तुमर दायित्व हला बंटन करिबा आया तुमे कहउछ जे ये भंडार जाकर मालिक हो जो कौन सत्य
ନାଇଁ 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 ତେଣୁକରି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବା ତୁମେ ଯୋଉ 56 କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ପଡ଼ି ବାଣ୍ଟୁଛ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏଥିପାଇଁ 6 ଜଣ ଚାକିରିଆ ରଖିଛି। 6 ଜଣ ଚାକିରିଆ ପ୍ରଭୁ 6 ଜଣ ଚାକିରିଆ ରଖିଛ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମତେ ନା ଟିକେ କହିଲ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ କହିବି କହିଲେ ରୋଗୀ ମୂର୍ଖ ଦରିଦ୍ରସ୍ୟ ପ୍ରବାସୀ ପରପାଳକା ପରଦାରା ପହାରିଚ ଛଡେଇତେ ପୃଥି ପାଳକା। ଜଣେ ହେଲେ ରୋଗୀ ଜଣେ ହେଲେ ଦରିଦ୍ର ଜଣେ ହେଲେ ମୂର୍ଖ ଜଣେ ହେଲେ ପ୍ରବାସୀ ଜଣେ ହେଲେ ପରପାଳକା ଆଉ ଜଣେ ପରଦାରା ପହାରିଚ। ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ମୁଁ ଚାକିରିଆ ରଖିଛି। ସେ ରୋଗୀ କିଏ ସେ ରୋଗୀ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଚାର କଲେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରିଆ ରଖିଛ ଆଉ ମୋ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛ ପ୍ରଭୁ। କହିଲା ଇଏ ଏଡେ ବଡ ଚାକିରିଆ ରଖିଛ କହିଲା ରୋଗୀଟିଏ ତା ସେବା ଲୋକ କରିବେ ନା ସେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବ। ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ଯଦି ଚାକିରିଆ ରଖିଛ ସେ ରୋଗୀର କଣ କାମ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହଉଥିବ ଜଣକର କାନ ଟଣକୁଥିବ ଜଣକର ନଖ ବିନ୍ଧା ହଉଥିବ ଯାହାର କଣ ନଖା ପାଚିଥିବ ସିଏ ଛଟପଟ ହଉଥିବ ରାତିରେ ସିଏ କେମିତି କଣ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବୁଝିବ। ସିଏ ତ ତା ଗୋଡକୁ ଧରିକି ବଇଥିବ କଣ ନଖାକୁ ଚିପିକି ସିଏ କେତେବେଳେ ସେବା କରିବ। ହେଲା ସେଇ ରୋଗୀ ଜଣକ ଯେ କିଏ ସେ ତେ କୁହ ଆଉ ସତ ଯେ ପରିଚୟ ଦିଅ ଆହେ ଦୟାମୟ। ଆଉ ନାରାୟଣ ବିଚାର କଲେ ରେ ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗିନୀ ଆଉ ସେହି ଗୋଟି ଚନ୍ଦ୍ର ପରା ଅଟେ ନିଶାମଣି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ରୋଗୀ ଜଣକ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶୀତଳ କିରଣ ପଡିଲେ ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ହମରା ଗ୍ରାମବାସୀ ମାଳ କାକେରି ବାଇଗଣ ସବୁ କରନ୍ତି। କାକର ପଡିଲେ କାକେରି ବାଇଗଣ ସେ କାକର ଆସୁଛି କୋଉଠୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କିରଣ। କହିଲେ ରୋଗୀ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ରାଜଦକ୍ଷ୍ମ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ତାର ବ୍ୟାଧି ବ୍ୟାପିଛି ତେଣୁକରି ପକ୍ଷେ ଛିଡେ ପକ୍ଷେ ବଢେ ସିଏ ହେଲେ ରୋଗୀ। ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ମୂର୍ଖ ଇଏ ମୂର୍ଖ ଜଣକ କିଏ ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଟିକେ ରଖିଲେ ଚାକିରିଆ ସେ ତ ହିସାବ ପତ୍ର ସବୁ ଭୁଲ କରିବ କେତେବେଳେ କାହାକୁ 5,000 ଦେଲାଣି କାହାକୁ କେତେବେଳେ 50,000 ଦେଇକି ବଇଥିବ ତାର ତ ହିସାବ କିତାବ ପାଇବାନି। ଏକଥା ଶୁଣି ଯ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ ଭାଇ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଥା ଏବେ ଘୁରି ଗଲା ଜାଣି ଆଉ ମୂର୍ଖ କିଏ ସେ ମତେ ବୁଝାଇ ନ ଦିଅ। ଆଉ ପରିଚୟ ଦେଲେ ମୁହିଁ ହୋଇବି ଯେ ଥୟ ସେ ରୋଗୀ ଯୋଉ ମୂର୍ଖ ଜଣକ କିଏ ସେ ମୂର୍ଖ ଲାଗେ ପବନ 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 ଜଣକ ମୂର୍ଖ କେମିତି ମୂର୍ଖ ଏଇଲୁ ଯଦି ଅଛି ପବନ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଆଉ ଟିକେ ଯାଇକି ସେ ଦେବତା ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିଛି କେତେବେଳେ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ କେତେବେଳେ ଦେବାଳୟରେ ଇଏ ରହିବ। ଯଦି ପବନ ହେଲା ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ ଯଦି ଏ ପବନ ମୂର୍ଖ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ କେ ସେ ବିନା ପବନରେ ଚଳିପାରିବ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଏ ସଂସାର ଆତଜାତ ବିନା ପବନରେ ଚଳି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁ ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କହିଲେ ଅଶରୀରେ ଶରୀରେଷୁ ବାୟୁ ଚରତି ପାଳୟଂ ଶରୀର ହିଁ ବିନା ବାୟୁ ସମତାଂ ଜାତି ଦାରୁଭି ବାୟୁ ପ୍ରାଣ ସୁଖମ ବାୟୁ ବାୟୁ ସର୍ବବିଦଂ ଜଗତ୍ ବାୟୁନାଶ ପରିତ୍ୟକ୍ତଂ ন সুখ বিন্দতে জগৎ
ଅଶରୀରେ ଶରୀରେ ଆଜ୍ଞା ଶରୀର ଆଉ ଅଶରୀର ଅଶରୀର ଯାହାର ଶରୀର ଅଛି ଯାହାର ଶରୀର ନାହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପବନ ବିଚରଣ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ବାୟା ଗୀତାରେ ବାୟା ବାବା ଗୋଟେ ପଦ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଏ ପବନର ଗତି କିମ୍ଭୂତ ପବନ ସବୁ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଛି। କହିଲେ ପବନକୁ ହାତ ଇଏ ମୁଠାରେ ବାନ୍ଧି ପାରିଲେ ମନ ବାନ୍ଧି ଶନି ଶିରା ତେବେରେ ବୁଦା ପାରି ପବନକୁ ଯିଏ ହାତ ମୁଠାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି ସିଏ ଅମାବାସ୍ୟା ନିଶିରେ ଚାହିଁଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଦୟ କରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅସମ୍ଭବ କଥାକୁ ସମ୍ଭବ କରିହବ। ତେଣୁକରି ଜଳ ପବନ ଲାଗି ଦେହ ଏଠୁ ଅଧିକ ଥିଲେ କହ ପବନ ହେଲା ମୂର୍ଖ ରୋଗୀ ମୂର୍ଖ ଦରିଦ୍ର ପ୍ରବାସୀ ପ୍ରବାସୀ ଜଣକ କିଏ ସେ ପ୍ରବାସୀ ହେଲେ ଉପରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏ ଜୀବ ଜଗତ ଚଳୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ସକାଳ କିରଣ କଅଁଳିଆ କିରଣରେ ଏ ବିଲ ବନ ଜୀବ ଜଗତକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଯୋଗାଉଛି। ତେଣୁ ଜୀବ ଜଗତର ଉପକାର ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁକରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ସେ ହେଲେ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ। ସେ ଉପରେ ବାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଜୀବ ଜଗତର କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ରୋଗୀ ମୂର୍ଖ ଦରିଦ୍ର ପ୍ରବାସୀ ପରପାଳକା ପରପାଳକା ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ର। କହିଲେ ଯଦି ଯିଏ ପରର ଉପକାର କରିବ ନିଜ ଘର କଥା ବୁଝିପାରିବନି ଗାଁ କଥା ବୁଝିପାରିବନି ସେ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଉଥିବ ସେ ଘର କଥା କେମିତି ବୁଝିବ? ସେ ପରପାଳକା ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ର। କେମିତି ନା ପରର ଉପକାର କରେ। କହିଲେ ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ପରର ଉପକାର କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ କେମିତି? ସେ ପର କାହାକୁ କହିବା? ଯାହାର ଯିଏ ଉପକାର କରେ ସେ କେମିତି ତାର ପର ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜନ କରେ ଉପକାର ସେ ଅତଇ ପରା ହୁଏ ଆପଣା ନିଜର। ଯାହା ପ୍ରତି ଆତ୍ମାରେ ଦୟା ଭାବ ଆସିଲା ସିଏ କେମିତି ନିଜ ଉପକାର ହବନି? ଯଦି ଉପକାର ଆମେ କଲେ ସେ ନିଜର ନା ପର? ଉପକାର ପର ଅର୍ଥାତ ଯେ ଉପକାରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଉପକାରର ଆଶା ନ ରଖି ସିଏ ଉପକାର କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତ ଉପକାର। ତେଣୁକରି ସିଆଡେ ଯାଇନି ପର ଉପକାରରୁ ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି କଣ ପରପାଳକ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର। ନିଜ ଶରୀରକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରନ୍ତି। କଣ ଆପଣଙ୍କର ବହି ହେଲା ତପସ୍ୱିନୀ କବି ହେଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କହିଲେ ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ଜଳ କଣିକା ପଟଳ ଶିଲା ଉଦାସ ନ ପାଇ ଆରେ ଶିଲା ଉଦାସ ନ ପାଇ ଜଳଧର ରୂପ ହୋଇଥାଇ ଭୂପ ପରଦା ଗହି ପାଇଁ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୁଝିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯିଏ ନିଜର ସୁଖକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଦିଏ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ରାଜା। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ତ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା। ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ରାଜା ଇଏ ନିଜର ଉପକାର କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର କରନ୍ତି ବା ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର। ଇଏ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ଉପକାର କେମିତି କରନ୍ତି? କହିଲେ ହୃଦ ପଛେ ପଡେ
বিদ্যুৎ নলে রে হৃদ পথে পড়ে বিদ্যুৎ নলে ଆଉ ଜଳ ଦାଲେ ଘନ ବାଧ୍ୟ ଜଳଦାନେ ଘନ ବାଛ ଆଉ ସୁଖ ତେଜି ରାଜା ତୋଷିବ ପରଜାରେ ଅଗାଳି ରାଜା ତେବେ ତ ପର ମାରାଧ୍ୟ ଭଲା ଇନ୍ଦ୍ର ତେଣୁ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ମେଘ କହିଲେ ଜଳ ତ ହଉଛି ମେଘ ମେଘ ଜଳ ତ କଣ କରେ କଣ করে ନା ହୃଦ ପଛେ ପଡେ ବିଦ୍ୟୁତ ଅନଳେ ଜଳ ଦାନେ ଘନ ବାଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ମେଘକୁ ପଠାନ୍ତି କେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର হ্যাঁ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଚକଚକ ନିଆଁରେ ବିଜୁଳିର আরে ପୋଡ଼ିଦେଲା ଅବସ୍ଥାରେ আরে ଜଳ ଦାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ বাধ্য କିଏ ସେ ଘନ କହିଲେ ମେଘ মেঘ ମେଘ ଯେମିତି ଜଳ ଦାନ କରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଦେବତା ବା ରାଜା ହେଲେ ইন্দ্র ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ସେଇଭଳି ଆମର ପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପରର ଉପକାର ପାଇଁ। বেশ ତେଣୁକରି ନିଜ ସୁଖ ତେଜି ରାଜା ତୋଷିବ ପରଜା ତେବେ ତ ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତି ହୃଦ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ হিলি ଇନ୍ଦ୍ର କଣ କଲେ বলে ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଉପକାର କଲେ আগে ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ର ଉପକାର କଲେ କେତେ ଜଣ ହେଲେ আগে চারি জন 4 ଜଣ 5 ଜଣ ହେଲେ পাঁচ জন ରୋଗୀ ମୂର୍ଖ ଦରିଦ୍ର ସେ ପ୍ରବାସୀ ପରପାଳକା আগে ପର ଦ୍ୱାରା ପହାରିଛ হ্যাঁ ପରର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣେ ଅପହରଣ କରିଛି বেশ କହିଲା ଏଇ ଗୋଟିକା ଭଲ ଚାକିରିଆ এইটা ভালো চাকরি আও আও କହିଲା ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯିଏ ଅପହରଣ କରିଛି ସେ ଚାକିରିଆଟି ଭଲ ଚାକିରିଆ ରଖିଛ আও କହିଲା ପ୍ରଭୁ হ্যাঁ ଇଏ ଚାକିରିଆଟି କିଏ ସେ টানা টিকে কহ କହିଲେ ଏଇ ନାଁଟି କହିବି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ନିଜେ হে ନାରାୟଣ କହିଲେ ମୁଁ ପର ଦ୍ୱାରା ପହାରିଛି আচ্ছা ପରର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅପହରଣ କରିଛି କହିଲେ ଭଲ କାମଟିଏ କରିଛ ଆଉ ସେ କିଏ ସେ ନାରାୟଣ କେମିତି ପର ଦ୍ୱାରାକୁ ଅପହରଣ କଲେ জানিবা ଯେତେବେଳେ ଜଳନ୍ଧରକୁ ଶିବ ଗଲେ ବଧ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ସମୟରେ ହେଇଛି କଣ ଜଳନ୍ଧରକୁ ବଧ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବତୀର ସତୀତ୍ୱକୁ ଅପହରଣ କଲେ ଯାଇକି ଜଳନ୍ଧର ମରିବା ଆଉ ଦେବତାଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଦେବ ନାରାୟଣ ଆଉ ଜଳନ୍ଧର ରୂପ ଗୋଟି କରିଲେ ଧାରଣ। ଆଉ ଶିବ ସଙ୍ଗେ ଜଳଧର ହେଉ ଘୋର ରଣ ଏଣେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଗୃହେ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଗୃହରେ ଯାଇ ଜଳନ୍ଧର ବେଶ ଧାରଣ କରି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛି ସତୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ପଚାରିଲା ସ୍ୱାମୀ ଏ ଅସମୟରେ ତୁମେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧରୁ ଫେରିଲ କାହିଁକି ସେଠି ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଜଳନ୍ଧର ବେଶରେ କହିଲେ ପ୍ରିୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ କଥା ଟିକେ ମନେ ପଡିଗଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅବସର ରଖି ପଳେଇ ଆସିଲି পড়ে আসলি আও ଆଉ ତୁମ ସହିତ କିଛି ପ୍ରୀତି ଆଳାପ କରିସାରି ମୁଁ ଯିବି দিবি আও ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହିଲେ আইয়া ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ନାରାୟଣ ବୃନ୍ଦାବତୀର ସତୀତ୍ୱକୁ ଅପହରଣ କଲେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତେଣୁକରି ଏ 6 ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ସଂସାର ଚଳୁଛି ଆପଣଙ୍କର କପିଳ ଦର୍ଶନରେ କପିଳ ଋଷି ପ୍ରମାଣ କଲେ କେମିତି 6 ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 7 ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ପୃଥିବୀ ରକ୍ଷା ହେଉଛି রক্ষা হউতি জানিবা ଏଇଟା ମଙ୍ଗଳଚରଣ ଇଏ କରିଦେବି ତେଣୁକରି ଏବଂ ଭୂତ ଯେଉଁ ନାରାୟଣ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗତର ପଡ଼ିଦାତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପିତା ନାରାୟଣ ଅଦ୍ୟ ଦିବସରେ ବିରାଜମାନ କରି ଏ ବଡ଼ହମରା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ବକ୍ତା ଶ୍ରୋତା
समस्त भक्तवृंदकर आबाल वृद्ध वनिता समस्त मंगल भीष्ट पूर्ण करने संगे संगे सारा विश्वर मंगल हो बोला आनंद एक बार हरि हरि बोला।